ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان اسلام، بھارت نے ابھی کچھ لمحات قبل پہلگام حملے کے بعد ایک اور کارروائی کرتے ہوئے پاکستان کے 5 شہروں پر نشانہ بنایا ہے، جن میں مظفر آباد، کوٹلی، مرید کے اور بہاولپور شامل ہیں۔ مجموعی طور پر 9 اٹیک ہوئے ہیں، زیادہ بھی ہوں شاید، ہماری اطلاع کے مطابق جو ہے وہ 9 ہیں، جن میں کچھ گرے بھی ہیں اور کچھ ذرائع کے مطابق ناکارہ بنا دیے گئے، اور جو گرے ہیں ان میں سے 4 جو ہے وہ بہاولپور میں گرے ہیں۔ یہ مستند ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا ہے۔ مجموعی طور پر اگر اس پر ہم تبصرہ کریں، تفصیل پر تو نہیں جا سکتے کیونکہ ابھی نیا واقعہ ہے، تو مجموعی طور پر جو جامع تبصرہ ہے وہ یہ ہے کہ چاند شہادتیں بھی ہوئی ہیں، اور ان علاقوں کے اندر ایمرجنسی بھی لگا دی گئی ہے، خصوصاً طور پر سیالکوٹ کے اندر اور بالخصوص ہسپتالوں کے اندر۔ کچھ خبروں کے مطابق پاکستان نے جوابی کارروائی بھی کی ہے۔ اسے جوابی کارروائی تو نہیں کہہ سکتے، ہاں دفاعی کارروائی کہہ سکتے ہیں۔ دفاعی کارروائی بھی کی ہے، جس سے ان کے 2 طیارے پاکستانی فوج نے مار گرے ہیں۔ کچھ دیر قبل تو ایک کی اطلاع مسلم تھی، ابھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ 2 کی اطلاع جو ہے وہ مسلم ہے۔ پہلے ان کا جو طیارہ گرا وہ رافیل طیارہ تھا، جو فرانس سے انہوں نے منگوایا تھا، اور ایک زبردست طیارہ ہے اور بہت ہی خطرناک لڑاکا طیارہ ہے۔ تو پہلے یہ اطلاع تھی کہ رافیل طیارہ گرا ہے، اب جو اطلاع آ رہی ہے وہ طیارہ گرنے کی اطلاعات ہیں، نام نہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی رافیل طیارہ تھا یا کوئی اور طیارہ تھا۔ الغرض ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ چند دن قبل جب یہ پہلگام والا واقعہ ہوا تو ناچیز نے عرض کی تھی کہ اب تمام دشمن عناصر مل کر پاکستان کو غزہ کی مثل وہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح اسرائیل نے غزہ کے ساتھ کیا، پاکستان کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہونا چاہیے، کیونکہ جملہ اگر ہم اسلامی ممالک کو دیکھیں تو جس طرح کی گرمی پاکستان کے اندر پائی جاتی ہے، ایسی گرمی کسی اور ملک کے اندر نہیں پائی جاتی، نہ ہی کوئی ایسا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اگرچہ ہماری جو بڑی کرسیاں ہیں وہ تھوڑا پیچ و خم کا شکار ہیں، زیادہ اس پر میں تفصیل نہیں کرنا چاہتا، سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو نچلی سطح پر لوگ موجود ہیں ان کے اندر جذبات موجود ہیں، اور یہ دشمن عناصر جانتے ہیں، اس وجہ سے وہ پاکستان کو اسی طرز پر لانا چاہتے ہیں۔ یہ ناچیز نے پہلگام حملے کے دوران یہ بات عرض کی تھی، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس طرح کا اور معاملہ ہونا ہے۔ صبح ہو گیا، انہوں نے حملہ کر دیا ہے۔ اب اسے آپ ڈرپوکی کہیں یا پھر شبخوں کہیں یا پھر آپ اسے کچھ اور کہیں کہ بھارت نے رات کو حملہ کیا ہے، سوتے ہوں پر حملہ کیا۔ بھائی الحرب خادعۃ، جنگ ایک دھوکہ ہے، تو انہوں نے وہ استعمال کیا اپنا حربہ، جو پاکستان نے دفاعی کارروائی کی ہے۔ وہ خبریں آپ سن رہے ہوں گے، اور کچھ کی نشاندہی میں نے بھی کر دی ہے کہ پاکستان ان کے کچھ طیارے مار گیا، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کا ایک سینٹر ہے فوجی، اس پر بھی پاکستان نے اٹیک کیا ہے، اسے تباہ کر دیا ہے مکمل طور پر، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں۔ لیکن جو مدعے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ اس غزہ کی طرز پر ہی ہو رہے ہیں۔ اب یہ حملے صرف پاکستان پر نہیں ہونے، نہ ہی یہ صرف خونی صورت کے اندر ہونے، اب یہ حملے سیاسی صورت کے اندر ہوں گے، اور ہمارے درمیان اختلافات کی صورت کے اندر ہوں گے۔ ہر طرز سے ہمیں جو ہے وہ دشمن وہ مزید جکڑے گا۔ کیونکہ یہ نیو ورلڈ آرڈر کا جو قیام ہے وہ اس کے جو دن ہیں وہ قریب آتے جا رہے ہیں، اس وجہ سے اب ہر طرف سے مسلمانوں پر پابندیاں بھی عائد ہوں گی۔ کافی ساری بڑی بڑی شخصیات کو مزید خریدا جائے گا، کافی سارے بڑے بڑے معاملات ہوں گے۔ یہ ابھی مقدمہ ہے، اس طرح کے ابھی مقدمات وارد ہوں گے، ہو بھی رہے ہیں۔ اگر ہم مطالعہ کریں یا پھر اگر ہمیں دلچسپی ہے خبروں سے، تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ دوسرے ممالک کے اندر جو سیاسی طور پر ہو رہا ہے وہ کیا ہے۔ ایسے ہی پاکستان کے اندر گزشتہ
चंद सालों से जो हो रहा है वो क्या है, मज़ीद खसूसन ये कार्रवाई। तो हमें समझना चाहिए कि अब नाजुक हालात जो है वो आन पहुँचे हैं, नाजुक मरहला जो है वो आन पहुँचा। जब मुकदमा आ गया तो फिर आगे कार्रवाई जो है वो होनी है, वो कार्रवाई होनी है। हाँ जी, अब उससे कोई भी फरार नहीं है। लिहाजा अब जो हमारी जिम्मेदारी है वो ये है कि हम एक होकर, हाँ जी, मुत्तहिद होकर, हाँ जी, यकजहती के साथ मिल कर के कोई रद्द अमल बनाए कि जो हमें खिलाफत तक ले जाए। हाँ जी, अव्वलन शरई इनकलाब तक, फिर उसके बाद खिलाफत तक ले जाए, ताकि इस तरह के जो मामलात हो रहे हैं वो मज़ीद ना हों। इस तरह का जो सिलसिला वाल ग़ुलामी का सिलसिला है, हाँ जी, वो यहीं तक रुक जाए, ख़त्म हो जाए और दुश्मन को वो जवाब दिया जाए जिसका वो मुस्तहिक है। लेकिन चूँकि हमारे अंदर ये यकजहती वाला मामला नहीं हो रहा, इत्तिहाद वाला मामला नहीं हो रहा, जमईयत वाला वो मामला नहीं हो रहा, इस वजह से हम कोई ख़ास रद्द अमल नहीं दे पा रहे। सियासी सतह पर देखें तो इख्तलाफात हैं, मजहबी सतह पर देखें तो इख्तलाफात हैं, कहीं से भी अमन की फ़िज़ा नहीं है। जब अंदरूनी तौर पर अमन की फ़िज़ा नहीं है तो खारजी तौर पर अमन की फ़िज़ा कैसे बहाल होगी? तो हमें चाहिए कि हर सतह पर हम इत्तिहाद की फ़िज़ा को कायम करें। ठीक है, आपस में इख्तलाफात हैं, सियासी तौर पर भी इख्तलाफात हैं, मजहबी तौर पर भी इख्तलाफात हैं। हाँ जी, वो इख्तलाफात आप रखें, लेकिन उन इख्तलाफात को मुखालफत का रंग ना दें। अगर मुखालफत भी करना चाहते हो तो ठीक है, कर लीजिएगा मुखालफत, लेकिन अभी के लिए आप कोई ऐसा रद्द-ए-अमल पेश करें जिससे अव्वलन मुल्क की सालमियत वाबस्ता है, और अगर ये मुल्क सालिम रहा तो फिर शरई इनकलाब भी आएगा, खिलाफत भी आएगा। अगर मुल्क ही सालिम ना रहा तो फिर शरई इनकलाब का को, खिलाफत का को। लिहाजा हिकमत का तकाजा यही है कि हमें कोई ऐसा रद्द अमल देना चाहिए जो एक संजीदा भी हो, पुख्ता और मुस्तहकम हो, और वो सबसे पहले यही है कि यकजहती, सियासी तौर पर भी, मजहबी तौर पर भी, तभी जाकर हम आगे मजबूत होंगे। वगरना मामलात वही होंगे जो दूसरे ममालिक के अंदर हो रहे हैं, ख़ुसूसन जो कुछ गज़ा में हुआ, क्योंकि ये इसराइल भी जानता है और अमेरिका भी जानता है। इस वजह से आज वो खबरें आ रही थी, मैं सुन रहा था कि पाकिस्तान और भारत की फ़ौजों को तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। अबे ज़ालिमों, सारा कुछ देते तो तुम हो, बातिलन कार्रवाई तो तुम्हारी होती है। अब इसका मतलब हम क्या समझें कि तहम्मुल का मुज़ाहरा करो, हम मज़ीद असला भेज रहे हैं, ऐसे? ये अमन का जो ढंढोरा पीटा जाता है, ये ज़हन पीटा जाता है। बातनन ये चाहते यही हैं कि यहाँ का जो ख़ुसूसी तौर पर खित्ता है, ये इस तरह इख्तलाफात में जकड़ा रहे, लड़ाइयों में जकड़ा रहे, इख्तलाफात में जकड़ा रहे, क्योंकि वो जानते हैं ग़ज़वा हिंद की जो इब्तदा है इन्हीं खित्तों से होनी है। अगरचे पाकिस्तान ना हो, लेकिन पाकिस्तान का हिस्सा इसमें शामिल होगा ग़ज़वा हिंद में, याद रखें। इन तनातुआ इलाके जो ग़ज़वा हिंद की ज़द में आने हैं वो हैं पाकिस्तान, ये जो बलूचिस्तान का इलाका है, अब ये यहाँ से लोग जाएंगे, क्योंकि इस खित्ते का एक हिस्सा है। यही वजह है कि इस खित्ते की जो सालमियत है उसे हरदम ख़तरा लाहिक होता है, और ये ख़तरा जो है ये एजेंडे की सूरत के अंदर है, एक इस्तेमारी ख़तरा है, ताकि ये लोग उठ कर जाग न जाएँ और जाग कर ऐसी कार्रवाई न कर दें जिससे हमारे इस्तेमारी प्रोपेगेंडे को क्या हो, नुकसान हो या नुकसान पहुँचे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम ऐसी सूरत हाल अपनाएं जिससे एक शरई तौर पर इनकलाब वारिद हो और उसके बाद फिर खिलाफत है, और ये तब होगा जब हम एक दूसरे से बाहम मुफाहमत करेंगे, बैठ कर, हाँ जी, गुफ्तगू करेंगे, एक दूसरे की सुनेंगे, कुछ मानेंगे, कुछ मनवाएंगे, हाँ जी, कुछ वक्त के लिए इख्तलाफात को आगे पीछे कर देंगे, बाद में देख लेंगे, तब जाकर ये शरई इनकलाब आएगा। जब शरई इनकलाब आएगा, खिलाफत आएगी, जब खिलाफत आएगी तो इस तरह के मामलात कभी नहीं होंगे, ना ही वो मुंह उठाकर चला आएगा खान बहादुर। आप जानते हैं खान बहादुर कौन है। ऐसे अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने अमन व अमान में रखे, एक होकर रहने की तौफीक अता फरमाए। अव्वलन अल्लाह तबारक व तआला हमें मुल्क की सालमियत पर काम करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि यहीं पर जमीयत हो, शरई इनकलाब हो और खिलाफत हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अव्वलन मुताला करने की तौफीक अता फरमाए, सानियन फिर उस मुताला पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।